Okay, so guys, our next lecture is study of ultrastructure of morphological classification of. We are moving to the morphological classification. So before going for morphological classification, let me clear what is the morphology. Morphology is the external appearance of the microorganism, and including morphology we are going to see the ultrastructure, means internal content of the microorganism. So let us see, like, so these are the things which are coming under internal structure, right? So what exactly organism composed of internally, and what about morphology, like organism, how it looks like means what is the shape, what is the size, shape, size, then arrangement means whether he is arranged in a group, whether he is arranged in chain, whether what type of flagella he is having, isn't it? Then whether he is having spirillum shaped, isn't it? Whether it contain endospore, so this is the endospore, isn't it? So keep in mind, so these are the morphological features and ultrastructure features which are present in every organism, isn't it? So what are the morphological characteristics? So let us see the morphology. The major morphological characteristic of bacteria include size. So we are studying the microbiology, means we are only studying microscopic organisms. So it goes without saying, like आपण डायरेक्ट म्हणू शकतो की साईज ही मायक्रोस्कोपिकच असणार आहे. सो साईज इज मायक्रोस्कोपिक इन नेचर, अँड दॅट टू लाईक फॉर एक्झाम्पल 1 to 5 मायक्रोमीटर कन्सिडर करून चला सांग. से फॉर एक्झाम्पल 0.5 micrometer to 5 micrometer, or more, sometime more than that also, and sometime less than that also, isn't it? So this is for only bacteria, keep in mind, isn't it? Let us come to the shape. What will be the shape? Shape will be either circular, then cocoid shaped or rod shaped. We can say this is rod shaped. Then spirillum, isn't it? Like they have spring like appearance. Then comma shaped. Some organism have comma shaped, isn't it? Vibrio cholera is comma shaped organism. So this is considered in the shape of organism. Then structure and arrangement of bacterial cell. Arrangement of bacterial cell means what? Arrangement means whether it is reside in single format, singlet, then group of 2, doublet, diplococci, then tetracocci, group of 4, चौघजण एकत्र मिळून राहतात, और स्ट्रेप्टोकोकाय, इट्स लाईक अ बंच ऑफ ग्रेप्स. अंगूरचा ग्रुप जसा असतो, अंगूरचा किंवा ग्रेप्सचा बंच जसा असतो तसा. सो ते कसे राहतात, इजंट इट? देन देर आर बेसिक 3 शेप्स. आता शेपमध्ये 3 महत्त्वाचे प्रकार आहेत, ते सांगितलेले आहेत. कुठले ते शेपचे प्रकार सांगा? स्पेरिकल शेप्ड, रॉड शेप्ड अँड हेलिकल शेप्ड. स्पेरिकल, रॉड अँड हेलिकल. Helical means spring like. Certain species of bacteria, the cells are arranged in pairs, clusters, chains, ट्रायकोम और फिलामेंट्स. असे वेगवेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा पेअर अरेंज केलेले असतात, लक्षात घ्या. क्लस्टरमध्ये असतात, त्याला आपण ग्रेप्स लाईक स्ट्रक्चर म्हणतो, इजंट इट? त्याच्यानंतर चेन्समध्ये असतात, आलं लक्षात? चेनमध्ये असतात. देन ट्रायकोमा, इजंट? देर आर डिफरंट टाईप ऑफ अरेंजमेंट्स. द पॅटर्न अँड शेप अँड अरेंजमेंट ऑफन कॅरेक्टर. These are the spherical cocci shaped bacteria. हे कोकाय शेप्ड बॅक्टेरियाज आहेत, इजंट इट? कोकाय शेप्ड, थोडे सर्क्युलर आणि लंबुळे म्हणतो आपण त्याला. हे रॉड शेप्ड आहेत. दीज आर द रॉड शेप्ड, बॅसिलस सबटिलिस, असे क्लिअर कट रॉड शेप्ड बॅक्टेरियाज आहेत. अँड दीज आर द स्पिरिलम. स्पिरिला मीन्स, or like we can say that's like the spirillum, isn't it? So these are the different shapes of microorganisms which are seen in the bacteria. Now let us see the morphological characteristics. The internal structure of the cell wall made possibly by development of electron microscopy, or like we can study. So what we can say that like internal structure can be studied with the help of electron microscopy.
isn't it? To see the internal structure of microorganism, we have to go for इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी. म्हणजे बॅक्टेरियाच्या सेल सरफेसच्या आतले कंटेंट जर तुम्हाला बघायचे असतील किंवा सेलवॉलवरचे सुद्धा कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे असतील तर आपल्याला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपीच्या मदतीने त्याचा अभ्यास करावा लागतो मॉर्फॉलॉजिकल फीचरचा. कसा? I'll tell you. There, see, if you want to observe the surface of microorganism, we need to take help of SEM, scanning electron microscope, isn't it? And if we want to see internal structure, isn't it? Internal structure, then we have to go for slicing of bacteria. Slicing means we have to take the transfer section of bacteria. आणि मग हा सेक्शन घ्यायचा आणि तो तुम्हाला TEMने बघावा लागतो, ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपने, isn't it? स्लायसिंग, ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. सो वी कॅन सी SEM, scanning electron microscopy, and transmission electron microscopy. So these are the different things by which we can see the internal and external structure of the bacterial cell. The various structures of bacterial cell can be differ from one another by physical features and chemical characteristics. प्रत्येक बॅक्टेरियाचे सेल स्ट्रक्चर फिजिकली आणि केमिकली दोन्ही प्रकारे वेगवेगळं असतं. फिजिकली म्हणजे दिसण्यात सुद्धा वेगळेपणा असतो आणि त्यांच्या सेलमध्ये असलेल्या कॉन्स्टिट्युएंटमध्ये सुद्धा किंवा सेलमध्ये असलेल्या केमिकलमध्ये सुद्धा वेगळेपणा असतो. लेट अस सी द साईज ऑफ बॅक्टेरियल सेल. युजली मी सांगितलं काय की मिनिमम हे 0.5 to 1 मायक्रोमीटर आहे. 0.5 to 1 मायक्रोमीटर, isn't it? Sometimes it is found up to 5 micrometer. Sometimes. And I'll tell you, flagella of the microorganism, flagella हा locomotory organ आहे, isn't it? हा 10 मीटरपर्यंत बघितला जातो, 10 मीटर लॉंग आहे, विचार करा, isn't it? But usually the generalized size of bacteria is 0.5 to 1 micrometer. The surface area volume ratio is very high as compared to larger organism of similar shape, isn't it? Surface area or volume ratio जर बघितला गेला तर सी कॉमन सेन्सची गोष्ट. द ऑर्गॅनिझम्स हॅव व्हेरी शॉर्ट जनरेशन टाईम. जनरेशन टाईम मीन्स काय? व्हॉट इज द जनरेशन टाईम? GT, time taken by a microorganism to double its population. It is 17 minutes for E. coli, isn't it? 17 minutes for E. coli, isn't it? Means in a 17 minute E. coli can double its population, isn't it? And more important thing, त्यांनी काय सांगितलंय की जितका बॅक्टेरिया स्मॉल, what is their म्हणजे what they are छोटी तितका सरफेस एरिया जास्त. तसंच मायक्रो ऑर्गॅनिझमची जितकी साईज छोटी, हाय सरफेस एरिया अकाउंट फॉर हाय रेट ऑफ ग्रोथ अँड मेटाबॉलिझम ऑफ बॅक्टेरिया. म्हणजे जितका बॅक्टेरिया छोटा तितकं त्याचं मेटाबॉलिझम आणि ग्रोथ फास्ट होते. लक्षात घ्या, ग्रोथ फास्ट होते. आणि जितका मोठा बॅक्टेरिया त्याची मेटाबॉलिझम कमी आणि ग्रोथ स्लो, इजंट इट? सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. बॅक्टेरिया साईजनी छोटा आहे त्याच्यामुळे त्याची मेटाबॉलिझमची आणि ग्रोथची स्पीडसुद्धा तितकीच फास्ट आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट शेप अँड अरेंजमेंट. Now what is the shape and arrangement? Like you can see, or shape of the bacterium is governed by the rigid cell wall. त्याच्यावर असलेल्या रिजिड सेल वॉलने त्याचा शेप ठरतो किंवा शेप कन्फर्म होतो. तर युजली बॅक्टेरियामध्ये शेप कुठले लक्षात घ्या. स्पेरिकल कोकाय शेपड म्हणतो आपण. स्टेफॅलोकोकस त्याचा ऑर्गॅनिझमचा एक्झाम्पल आहे. स्ट्रेट रॉड शेपड सिंग्युलर बॅसिलस. रॉड शेपडला बॅसिलाय पण म्हणतात, लक्षात घ्या. रॉड इज कन्सिडर्ड ॲज बॅसिलाय, इजंट इट? बॅसिलाय शेपड किंवा बॅसिलस म्हटलं की रॉड शेपड ऑर्गॅनिझम. त्यात उदाहरण आहे मिल्कचं कर्डलिंग करणारा, दुधाचं दही करणारा ऑर्गॅनिझम लॅक्टोबॅसिलस. हेलिकल रॉड शेपड सिंगल स्पिरिलम म्हणतो आपण त्याला, अशा टाईपचा, इजंट इट? ॲक्वास्पिरिलम पाण्यामध्ये राहणारा ऑर्गॅनिझम. आता तुम्हाला सांगायची गरज नाही, ॲक्वास्पिरिलम म्हणजे पाण्यामध्ये इज लाईक दिस स्पिरिलम स्ट्रक्चर हेल्प्स इन मोटिलिटी. त्याला इकडून तिकडे फिरण्यासाठी ते मदत करतं, इजंट इट? So you can see over this place, this is the spirillum shaped, this is rod shaped, and this is coccai shaped. हे coccai shaped आहे, rod shaped and spirillum.
So these are the different shapes of the microorganisms. So you can see over this place cocci, rod and bacilli. Then shape and arrangements. Let us come to the other point also. So shape and arrangement, characteristic arrangement of cocci is diplococci. Say for example, आता त्यांनी how they are residing, isn't it? Say organism always who those organism who always reside in pair, they are called as diplococci, isn't it? Cell divides in one plane and remain attached prominently in pairs. म्हणजे डिवाइड झाल्यानंतर ते पेअर्समध्ये राहत आहेत, लक्षात घ्या. दे आर कॉल्ड ॲज डिप्लोकोकाय, isn't it? They are called as diplococci. Then the streptococci, cell divides in one plane and remain attached in the form of chain. त्याला म्हणतो आपण streptococci. म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल दिस इज सिंगल ऑर्गॅनिझम, अगेन रिप्रोडक्शन झालं, रिप्रोडक्शन झालं, रिप्रोडक्शन झालं, रिप्रोडक्शन झालं. सो दे रिसाइड इन चेन, दे आर कॉल्ड ॲज streptococci, streptococci, isn't it? So keep in mind, this is the fact, isn't it? Then again next, tetracocci. Tetracocci, those organisms the cell can divide into two planes and characteristically form a group of 4 cells. 4 cells are, that is called as tetrads, isn't it? Tetrads means they multiply, त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं आहे आणि ते चौघांच्या ग्रुपमध्ये राहतं. दे आर कॉल्ड एज tetrads. Then staphylococcai, the cell divide in 3 planes. आता हे 2 प्लेनमध्ये डिवाइड होतात. These divided into 3 planes, isn't it? Irregular pattern producing bunches of cocci, bunches तयार करतात and that is called as streptococci. So they are grapes like structure, isn't it? Grapes like structure, isn't it? Then shape and arrangement मध्ये त्याच्यामध्ये लास्ट शेप आहे तो सार्सिना. They divides in the 3 planes in a regular pattern producing cuboidal arrangement of the cell. क्यूब सारखी अरेंजमेंट तयार करतात, क्यूब सारखी क्युबॉइडल अरेंजमेंट, त्याला आपण म्हणतो सार्सिना. 4 ऑर्गॅनिझम ॲट द फ्रंटल पेन अँड 4 ऑर्गॅनिझम ॲट द बॅक प्लेन. इथं बघा तुम्ही, ऑर्गॅनिझम नंबर 1 2 3 4, then 5 6 7 and back side 8, isn't it? 1 2 3 4, then 5 6 7 and this back side 8. So group of 8, that is called as sarcina, that is called as sarcina, isn't it? Then again shape and arrangement, you can see coccus, you can see monococci, diplococci, then streptococci. स्ट्रेप्टोकोकाय म्हणजे चेन, isn't it? डिप्लोकोकाय म्हणजे ग्रुप, 2 ग्रुपचा, ग्रुप ऑफ 2. देन टेट्रॅड्स, सार्सिना, isn't it? So tetrads group of 4 and त्यानंतर सार्सिना group of 8 organisms आणि स्टेफॅलोकोकाय, it is a grape like structure. So these are the different type of arrangement of microorganisms. So you can see over place, this is the grapes, staphylococcus aureus structure, grape structure, isn't it? क्युबायडल, क्यूब 4 जणांचा, त्याच्या पाठीमागे 4. डिप्लोकोकाय, स्ट्रेप्टोकोकाय चेन आणि सिंगलेट. ओके, सिंगलेट नाही, इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्रुप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डी रॅडिकलस टेट्रॅकोकाय 4 दिस इज द ऑर्गॅनिझम इज लाईक कंटेनिंग ग्रुप ऑफ 4 1 2 3 and 4 tetrad, isn't it? Then shape and arrangement, again some bacilli species are lined कॉर्निबॅक्टेरियम डिप्थेरी. आता कॉर्निबॅक्टेरियम डिप्थेरी त्यांनी दिले. पॅलिसेड सेल म्हणजे काय, लक्षात घ्या. पॅलिसेड इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर, पॅलिसेड इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर palisade, I'll come to this. Palisade is the characteristic feature of plant leaves. प्लांट लिव्ज, प्लांटच्या पाना म्हणजे झाडांच्या पानामध्ये पॅलिसेड सेल्स असतात, अशा अरेंजमेंट केलेल्या, अशा वरच्या लोअर इपिडर्मिसला आणि अप्पर इपिडर्मिसला, इजंट इट? त्याला आपण डॉर्सिव्हेंट्रल आणि आयसोबायकोलॅटरल म्हणतो आपण. डॉर्सिव्हेंट्रल आणि आयसोबायकोलॅटरल म्हणजे प्लांटच्या अप्पर इपिडर्मिसला आणि लोअर इपिडर्मिसला दोन्ही साईडला जर सेल असतील तर आयसोबायकोलॅटरल, अशा दोन्ही साईडला ह्या लीफमध्ये, प्लांटच्या लीफमध्ये
दोन्ही साईडला असतील तर, अप्पर आणि लोअर इपिडर्मिसला, आणि फक्त अप्पर इपिडर्मिसला असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण, डॉर्सिव्हेंट्रल, इजंट इट. तर तशा टाईपचे पॅलिसेड सेलसारखे अरेंजमेंट, म्हणजे असे ग्रुपसारखे, दे आर अरेंज्ड इन पॅलिसेड फॅशन असे. ओके, त्याचं उदाहरण आहे कॉर्निबॅक्टेरियम डिफ्थेरी, isn't it? The Streptococcus, Streptomyces species are long branched multinucleate filament called as hyphae, which are collectively formed mycelium. This is fungi type of microorganism. फंगाई टाईप. ह्याचं म्हणण्याचं काय, एक ऑर्गॅनिझम असा ट्यूब लाईक ग्रो होतो, दॅट ऑर्गॅनिझम इज ग्रोईंग लाईक अ ट्यूब अँड इट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. what they have told, they are telling it is a multinucleated long branched multinucleate filament called hyphae collectively form mycelium. आणि ह्या ऑर्गॅनिझमला आपण काय म्हणतो, मायसेलियम isn't it? लॉंग चेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम, एकाच सेलमध्ये भरपूर न्यूक्लियस. अदर शेप इन्क्लूड कर्व बॅक्टेरिया, पियर शेप्ड बॅक्टेरिया, लोब्ड स्पियर्स. लोब्ड पियर्स म्हणजे अशा टाईपचे लोब्स असलेले, isn't it? इकडे बघू शकता तुम्ही, हिअर यू कॅन, isn't it? RBC सारखे असणारे, दे आर लुकिंग लाईक RBC ऑल्सो, isn't it? कॉमा शेप्ड विब्रिओ म्हणतो आपण त्यांना. सो देर आर डिफरंट टाईप ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स यू कॅन सी ओवर दिस प्लेस. सो अगेन दिस इज अनदर फिगर showing different shapes of microorganisms, isn't it? Like coccus shaped, rod shaped. रॉड मध्ये सुद्धा भरपूर प्रकार, देर आर n number of types of rods. Then spirillum also different types, डिप्लोकोकाय, Neisseria, coffee bean shaped, see coffee bean shaped microorganisms. Then Coccobacilli, Coccobacilli means रॉड शेप्ड म्हणतो आपण त्याला, थोडक्यात रॉडचाच पुढचा प्रकार कोकोबॅसिली म्हणतो आपण. विब्रिओज म्हणजे कॉमा शेप्ड. टेट्रॅड्स, सार्सिना ग्रुप ऑफ 8 लाईकवाईज, isn't it? So these are the different shapes. Cornybacterium, Spirillum, Streptococci chain, Staphylococci. Spore forming. Spore forming means these are the certain organisms which are responsible to form the spores, isn't it? Which are responsible to form the spores inside the bacteria. Like this kind of spore is formed by the bacteria. Okay, so internal protective body is formed inside the bacteria. Okay, now if a bacteria grows inside the plate or on the plate, we can say what it will be, or how it will grow like this, grow on the petri dish. So margin, so if a bacterial colony grows, like margin will be like this, isn't it? Then entire margin, I'll tell you what is the filamentous arrangement. Like this, filamentous, we can say over this place, this is the filamentous. Then undulate, undulate means like certain lobes are formed at the margin of the microorganism, that is called as undulates, isn't it? Not exact that, but like lobate, लोब्स फॉर्मेट झालेत, लोब्स तयार झालेत, आणि इरोज, सिरेटेड. त्याच्यानंतर ऑर्गॅनिझमचे कलरसुद्धा दिले, दे हॅव गिवन द कलर्स ऑरेंज, रेड, ब्लॅक. देन इन्क्लिनेशन ऑल्सो, इलिवेशन म्हणतो आपण. रेज्ड मीन्स what it is, say organism is growing like this, at the certain point it is raised म्हणजे वरती आलाय, isn't it? Raised means वरती आलाय. Okay, then ebonate, flat, convex, there are different type of arrangements. Texture, slimy, moist, matte, brittle, shiny, viscous, चमकणार आहे का, ड्राय आहे का, म्युकॉइड आहे का, चिकट आहे का. So there are different types, isn't it? Shape, round, punctiform, rhizoid म्हणजे फांद्या निघल्यात का, isn't it? Filamentous, धागे, isn't it? Irregular and spindle. These are the different type. हे जास्त डिटेलमध्ये झालं, which is actually not needed, but still for your information I have given in the PPT. Then bacterial structure, let us come to हे झालं मॉर्फॉलॉजीचा पार्ट तुमचा. Now come to the morphology. After morphology, let us see the bacterial structure.
Let us see the bacterial structure. You can see over this place. So these are the certain cellular appendages of the microorganisms: flagella, pili, capsule, plasma. See over this place. Yes, cytoplasm, pilus, DNA, ribosomes, capsule, cell wall, plasma membrane, and bacterial flagella. So these are the different things. Okay. Now let us come to the bacterial motility. आता बॅक्टेरिया जर एखादा मोटाईल असेल, मोटाईल म्हणजे तो लिक्विड वातावरणामध्ये इकडून तिकडे जर फिरायची कॅपॅसिटी ठेवत असेल, he can mobile, like he can show the mobility from one place to another place. That is because of flagella, isn't it? Flagella, say for example, this is the rod shaped organism, and to this rod shaped organism is having flagella, isn't it? Flagella is of different type. फ्लॅजेला मध्ये परत प्रकार आहेत. फ्लॅजेला हॅव्हिंग ए पोलार फ्लॅजेला स्विम्स बॅक अँड फोर्थ फॅशन, वाईल बॅक्टेरिया हॅव्हिंग लॅटरल फ्लॅजेला स्विम इन मोर कॉम्प्लिकेटेड मॅनर, इजंट इट? फ्लॅजेला वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला ऑर्गॅनिझमच्या मुवमेंटसाठी मदत करतो, इजंट इट? टू अँड फ्रो फॅशन म्हणतो आपण तुला, पुढे मागे किंवा सर्क्युलर फॅशनने, इजंट इट? जसं बोटीमध्ये मागे प्रोपेलर्स असतात, लाईक दॅट, इजंट इट? Then swimming mobility without flagella. Some helical bacteria exhibit swimming mobility, particularly in various media, even though they do not have flagella. काही ऑर्गॅनिझमला फ्लॅजेला नसताना सुद्धा ते काय करतात? मोबिलिटी दाखवतात, फ्लॅजेला नसताना सुद्धा. सम बॅक्टेरिया कंटेन फ्लॅजेला लाईक स्ट्रक्चर बेनेथ आउटर सेल एनवलप, पेरिप्लाझ्मिक फ्लॅजेला, and other are able to swim in a viscous media even without periplasmic flagella. म्हणजे काही विस्कस मीडियामध्ये सुद्धा एकदम विस्कस म्हणजे असा घट्ट, थोडक्यात दही उदाहरण घ्या ना, कर्ड इज अ विस्कस, आणि तशा वातावरणामध्ये सुद्धा ऑर्गॅनिझम स्विम करून पेरिप्लाझमिक बघा. तुम्हाला सांगतो ग्लायडिंग मोबिलिटी. व्हॉट इज द ग्लायडिंग मोबिलिटी? गोगलगाय ग्लायडिंग मोशनने चालते बघा, ग्लायडिंग, इजंट इट? घसरत म्हणतो ना आपण त्याला, गोगलगाय, इजंट इट? सम बॅक्टेरिया मोटाईल ओनली व्हेन दे आर इन कॉन्टॅक्ट विथ द सॉईल सरफेस. मातीच्या सरफेसवर असतील तेव्हाच ते ग्लायडिंग मोशनने इकडून तिकडे फिरू शकतात. मुवमेंट इज व्हेरी स्लो अँड मेकॅनिझम ऑफ ग्लायडिंग मोटिलिटी इज अननोन. ग्लायडिंग मोशनचं काही मेकॅनिझम काय आहे तुम्हाला माहीत नसतं, पण they shows gliding mobility. Then next motility or next movement type is bacterial chemotaxis. Many motile bacteria are capable of directed swimming towards away from various chemical compounds by a phenomena called as bacterial chemotaxis, isn't it? आता त्यांनी काय सांगितलंय? टुवर्ड्स ऑर अवे, हे लक्षात घ्या आधी. टुवर्ड्स ऑर अवे, से फॉर एक्झाम्पल दिस इज द केमिकल कंपोनंट, isn't it? Chemical component. Now I'll tell you, there is a bacteria which may be either attracted towards the chemical, isn't it? Chemical either towards the chemical or away from the chemical. असं कधी होऊ शकतं? when a bacteria is attracted towards the chemical, or आता से फॉर एक्झाम्पल ए ग्लुकोज कॅन बी ॲक्टिंग ॲज अ केमिकल. मग ग्लुकोज हे त्याच्यासाठी खाद्य झालं, किंवा एखादा पदार्थ त्याला धोकादायक नाही आहे तेव्हा तो बॅक्टेरिया त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतो, isn't it? And whenever a bacteria feels that there may be chances of getting danger from this chemical, it will be pulled away from that chemical. म्हणजे त्याला वाटलं की बा ह्या केमिकलपासून मला totally dependent upon bacterial's sensing capability, isn't it? Sensing capability. आता next most important thing is that types of flagella. What is it? Types of flagella. Now there are total 5 type of flagellas. फ्लॅजेला मध्ये 5 प्रकार पडतात. Let us see. मोनोट्रिकस मीन्स सिंगल फ्लॅजेला, एकच फ्लॅजेला आहे बॅक्टेरियाच्या शरीरावर, लाईक दिस.
मोनस पोलार सिंगल फ्लॅजेलम ॲट वन पोल म्हणजे एका साईडला, दॅट इज कॉल्ड ॲज मोनोट्रिकस. एक्झाम्पल काय त्याचं सांगा. सिडोमोनास ऑरिजिनोजा विब्रिओ कोलेरा. नेक्स्ट लोफोट्रिकस क्लस्टर ऑफ फ्लॅजेला. एक्झाम्पल सिडोमोनास फ्ल्युरेसेन्स. सिडोमोनास फ्ल्युरेसेन्स. मोर नंबर ऑफ फ्लॅजेला ॲट द वन पोल. एकाच पोलला 2 4 5 6 7 8 ग्रुपने फ्लॅजेला आहेत. इजंट इट. ओके. त्याच्यानंतर ॲम्फिट्रिकस. आयदर फ्लॅजेलाज आर आयदर सिंगल ऑर क्लस्टर ॲट बोथ द पोल्स, दॅट इज ॲक्वास्पिरिलम सर्पिन्स. एक्झाम्पल काय सांगितले त्यांनी. ॲक्वास्पिरिलम सर्पिन्स म्हणजे एका बॅक्टेरियाच्या अंगावर दोन्ही साईडला एक एक किंवा ग्रुपमध्ये, त्याला म्हणतो आपण ॲम्फिट्रिकस. फ्लॅजेलाज आर प्रेझेंट इन द सिंगल अँड इन बोथ पोल्स, दोन्ही एंडला. देन पेरिट्रिकस म्हणजे कसा. What is peritricus? Peritricus means flagellas present all over the body. All over the body. You can see over this place. Here you can see. Peritricus means, say for example, this is the bacteria. So you can see flagellas are present all over the body. This one and this one. Isn't it? Amphitricusचा काय अर्थ. दोन्ही साईडला. आणि लोफोट्रिकसचा काय. बंचमध्ये. म्हणजे इकडं पण बंचमध्ये आहेत आणि इकडं पण बंचमध्ये आहेत. दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲम्फिलोफोट्रिकस. ॲम्फिलोफोट्रिकस मीन्स फ्लॅजेलाज आर प्रेझेंट इन बंच अँड ॲट द बोथ एंड्स, किंवा दोन्ही पोलला भरपूर साऱ्या फ्लॅजेला आहेत. इजंट इट. यू कॅन सी ओवर दिस प्लेस. अगेन आय हॅव शोन अनदर पिक्चर. आणि फ्लॅजेला सेलवॉलमध्ये कसा फिक्स झालेला असतो हे बघा. इथे LPS रिंग्ज असतात. LP आणि S रिंग्ज. LPS. इजंट इट. पेरिट्रिकस, ॲम्फिट्रिकस, लोफोट्रिकस. त्याच्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा पार्ट आहे बॅक्टेरियाच्या सेलचा. तो कुठला आहे. दॅट आय टेल यू. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सेल वॉल. पिलाय. देर पिलाय सिंग्युलर इट इज कॉल्ड एज पिलस. पिलाय इज मल्टिपल. Isn't it? Are hollow non-helical filament appendages and that are very much thinner, shorter and numerous than the flagella. म्हणजे बॅक्टेरियाच्या शरीरावर भरपूर साऱ्या प्रमाणात असतात पिलाय. छोटे छोटे असतात असे. Isn't it? हेअर लाईक ॲपेंडेजेस म्हणतो आपण त्याला. केस आपल्या शरीरावर जसे केस असतात ना, हेअर लाईक ॲपेंडेज. दे आर फाउंड इन बोथ मोटाईल अँड नॉन मोटाईल बॅक्टेरिया डू नॉट हॅव फंक्शन इन मोटिलिटी. ह्या पिलायचं बॅक्टेरियाच्या मुवमेंटमध्ये कुठलंही फंक्शन नाही. डू नॉट हॅव फंक्शन इन मोटिलिटी. पण मोटाईलमध्ये आणि नॉन मोटाईलमध्ये. इजंट इट. मोटाईलमध्ये आणि नॉन मोटाईलमध्ये दोन्हीकडे असतात. दे हॅव व्हेरियस फंक्शन्स. पिला हेल्प इन बॅक्टेरिया अटॅच टू द इपिथेलियल सेल ड्युरिंग इन्फेक्शन अँड प्रिव्हेंट बॅक्टेरिया फ्रॉम बिईंग वॉश्ड अवे बाय द फ्लो ऑफ बॉडी फ्लुइड्स. काय म्हणलं ते लक्षात ठेवा व्यवस्थित इथे. हे सेंटेन्स बघा. पिलायच्या मदतीनं बॅक्टेरिया आपल्या इपिथेलियल सरफेसला अटॅच होतो. म्हणजे नाका इजंट इट. आणि मग तिथेच अटॅच होतो. शिंक आली, खोकला आला तरी तो इपिथेलियल लेअरपासून वॉश अवे होत नाही, म्हणजे बाहेर फेकला जात नाही. तो बॅक्टेरियाला म्हणजे पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया जे आहे, तो रोगकारक बॅक्टेरिया, त्या बॅक्टेरियामध्ये ह्या पिलाय त्या बॅक्टेरियाला त्याच्या एक्झिस्टन्ससाठी महत्त्वाचे आहेत. समजा एखाद्या व्यक्तीच्या नाकामध्ये स्टेफॅलोकोकसचा ऑर्गॅनिझम गेला किंवा टायफॉईडचा ऑर्गॅनिझम गेला, तर टायफॉईडचा ऑर्गॅनिझम आतमध्ये गेल्यानंतर तो वॉश अवे व्हायला नाही पाहिजे. आपल्या शरीराचं मेकॅनिझम काय की नाकात ऑर्गॅनिझम गेला, चुरचुरायला लागलं, तर 10-12 शिंका आल्या, ऑर्गॅनिझम बाहेर फेकला गेला. पण ज्या ऑर्गॅनिझमकडे पिलाय आहे तो ऑर्गॅनिझम धरून ठेवील. इजंट इट. सो दॅट इज द फंक्शन. देन कॅप्सूल. आता कॅप्सूल हा वेगळाच मॅटर आहे. इजंट इट. व्हॉट इज द कॅप्सूल? आय टेल यू. सो दिस इज द सेल वॉल ऑफ बॅक्टेरिया अँड टू दिस सेल वॉल आय टेल यू there is a specific appendage present on the external or to the external of the bacteria, that is called as capsule. This is called as capsule and this is cell wall internal. Red colored is cell wall, isn't it? So capsule काय? Capsule has various functions. अँटीफॅगोसायटिक म्हणजे जो बॅक्टेरिया, आता क्लॅप्सिएला निमोनी लक्षात घ्या. आपल्या कोविडमध्ये निमोनियाने भरपूर लोक मरायला लागलेत. पण क्लॅप्सिएला निमोनी जो आहे ना, क्लॅप्सिएला CLEB, क्लॅप्सिएला
PNEU, निमोनी. तो कॅप्सुलेटेड ऑर्गॅनिझम आहे, लक्षात ठेवा. कॅप्सुलेटेड ऑर्गॅनिझम म्हणजे कसा? कॅप्सुलेटेड ऑर्गॅनिझम म्हणजे कसा? सो बॅक्टेरियाच्या सेल वॉलवर, ह्या बॅक्टेरियाची सेल वॉल झाली आणि त्या सेल वॉलवरती फाईन कॅप्सूल आहे. आता ही कॅप्सूल कशी आहे? अँटी फॅगोसायटिक इन नेचर. फॅगोसायटिक म्हणजे ह्या ऑर्गॅनिझमचं फॅगोसायटोसिस होतं, तो ऑर्गॅनिझम आपल्या शरीरात मरतो. isn't it? So some bacteria cells are surrounded by viscous substance forming covering layer around the cell wall that is called as capsule. म्हणजे सेल वॉलच्या वरती जे कव्हरिंग तयार होतं त्याला कॅप्सूल म्हणतो. दिस इज अ मायक्रो कॅप्सूल आणि एकदम छोटं असतं हे, अगदी 0.1 to 0.3 मायक्रोमीटरचं, एकदम छोटं असतं. आणि हे पॉलिसेकराइडपासून बनलेलं असतं. दिस इज मेड अप ऑफ पॉलिसेकराइड, isn't it? It is abundant that many cells have embedded in the common matrix that is called as slime. कधी कधी इतकं छोटं असतं की त्याला स्लाईम, पातळ लेअर म्हणतो आपण त्याला. सम फंक्शन्स ऑफ कॅप्सूल आर दे प्रोव्हाइड टेम्पररी प्रोटेक्शन ऑफ बॅक्टेरिया अगेन्स्ट ड्राईंग. म्हणजे ज्या बॅक्टेरियाच्या शरीरावरती कॅप्सूल आहे ना, तो बॅक्टेरिया कोरडा पडत नाही, ड्राय होत नाही. आणि ड्राय नाही झाला तर ऑर्गॅनिझम वाचण्याचे चान्सेस जास्त आहे, तो मरत नाही लवकर. थोडक्यात दे मे ब्लॉक अटॅचमेंट ऑफ बॅक्टेरियोफेजेस. बॅक्टेरियोफेजेस म्हणजे बॅक्टेरियोफेजेस हे व्हायरसचा प्रकार आहे, लक्षात घ्या. कशाचा प्रकार आहे? हा व्हायरस आहे. व्हायरस हा अशा टाईपचा असतो, तर लक्षात घ्या. बॅक्टेरियोफेज म्हणतो आपण त्याला, फेज व्हायरस. हा असा तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं असेल. आणि हा व्हायरस आहे, लक्षात घ्या. ह्याचं नाव आहे काय? ह्याचं नाव आहे बॅक्टेरियोफेज. आणि हा व्हायरस काय करतो? बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतो. बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतो आणि बॅक्टेरियाला मारून टाकतो. तर त्या व्हायरसची एंट्री इथे होत नाही का? तर ह्या बॅक्टेरियाकडे कॅप्सूल आहे, इजंट इट? कॅप्सूल आहे. कॅप्सूल असल्यामुळे बॅक्टेरियोफेजचं इन्फेक्शन बॅक्टेरियाला होत नाही. म्हणजे व्हायरसचं इन्फेक्शन बॅक्टेरियाला होत नाही. तुम्हाला असं वाटत असेल की बॅक्टेरियासारख्या गोष्टीला कुठलं इन्फेक्शन आणि अहो, छोट्यातल्या छोट्या ऑर्गॅनिझमला सुद्धा रोग असतात. म्हणजे बॅक्टेरियाला रोग कोण तयार करतं? बॅक्टेरियाला रोग कोण तयार करतं? येस, कोण तयार करतं? बॅक्टेरियोफेज नावाचे व्हायरस. आहे ज्या बॅक्टेरियाच्या अंगावरती कॅप्सूल आहे. समजा एखाद्या व्यक्तीच्या शरीरात क्लॅप्सिला निमोनिया ऑर्गॅनिझम गेला आणि तिथे माझ्या बॅसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्युकोसाइट्स, फॅगोसायटिक सेल आल्या. आता फॅगोसायटिक सेल कशी असते सांगतो तुम्हाला. से फॉर एक्झाम्पल दिस इज आवर फॅगोसायटिक सेल, प्रोटेक्शनसाठी ही, इजंट इट? आणि ही सेल ह्या बॅक्टेरियाला, दिस इज फॅगोसायटिक सेल आपल्या शरीरातली, आणि ही बॅक्टेरियाला एनगल्फ करायचा प्रयत्न करते आहे. एनगल्फ करायचा, गिळून टाकायचा. पण कॅप्सूल असल्यामुळे त्याला गिळताच येत नाही. म्हणजे हा बॅक्टेरिया वाचला, फॅगोसायटिक सेलपासून वाचला, म्हणजे त्याच्या शरीरामध्ये इन्फेक्शन तयार करण्याचे चान्सेस वाढले. ओके. देन सेल वॉल ऑफ बॅक्टेरिया. सेल वॉल, देर इज द ह्यूज अलग डिफरंट टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर प्रेझेंट इन सेल वॉल. Both external structure, capsule, flagella and external cytoplasmic membrane are present in the cell wall. Cell wall is very rigid structure, खूप कठीण असतं. त्याच्यामुळेच बॅक्टेरियाला विशिष्ट प्रकारचा शेप येतो. सेल वॉल हे कायम रिजिड असतं, लक्षात ठेवा. आणि सेल वॉलमुळेच बॅक्टेरियाला विविध प्रकारचे शेप मिळाले असतात. द मेन फंक्शन इज टू प्रिव्हेंट सेल फ्रॉम एक्सपांडिंग अँड इव्हेंच्युअली बस्टिंग बिकॉज ऑफ अपटेक ऑफ वॉटर. सेल वॉलचं काम काय की ऑर्गॅनिझमचं सेल फुटला नाही पाहिजे पाणी पिल्यामुळे किंवा एक्सपान्शन झाल्यामुळे. बॅक्टेरियल सेल वॉल अगेन कंपोज्ड ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ केमिकल्स. कुठले कुठले केमिकल्स आहेत ते? तालटेली पेप्टिडोग्लायकॅन. इज इट लार्जली फॉर्म्ड बाय द पेप्टिडोग्लायकॅन, म्युरिन आपण त्याच्या म्हणतो. त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली नाग अँड नाम, NAG, एन ॲसिटिल ग्वानोझिन म्हणतो आपण त्याला, एन ॲसिटिल ग्वानोझिन. आणि NAM, एन ॲसिटिल म्युरामिक ॲसिड, इथं दिले बघा. एन ॲसिटिल ग्लुकोजामाइन, NAG, नाग म्हणतो आपण त्याला. आणि नाम म्हणजे आहे, ऑर्निथिन आहे. हे सगळे अमायनो ॲसिड आहेत. पण NAG आणि NAM हे दोन महत्त्वाचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहेत. प्लस पेप्टिडोग्लायकॅन, इजंट इट? बघायचं कसं ते? इथे बघा तुम्ही आता, यू कॅन सी ओवर दिस प्लेस. NAG अँड NAM, इथं बघा G आणि M.
एन ॲसिटिल ग्लुकोजॅमाइन आणि एम म्हणजे एन ॲसिटिल म्युरामिक ॲसिड. इथं दिलं बघा, म्युरामिक ॲसिड, ग्लुकोजॅमाइन आणि हे पेप्टिडोग्लायकॅन आहे. दिस इज पेप्टिडोग्लायकॅन. ह्या चेन आहेत त्या पेप्टिडोग्लायकॅनच्या. दिज आर द पेप्टिडोग्लायकॅन चेन्स. सो दाईक आणि अशा प्रकारचा पॉलिमर तयार होऊन आपलं सेल वॉल बॅक्टेरियाचं तयार होतं. लाईक दिस सेल वॉल इज प्रिपेअर्ड. देन सेल वॉल ऑफ आर्ची बॅक्टेरिया. आर्ची बॅक्टेरिया म्हणजेच जमिनीच्या खाली गाडले गेलेले हिस्टॉरिकल प्लेसला सापडलेले बॅक्टेरिया. त्यांच्यामध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन नसतं. दे डझंट कंटेन पेप्टिडोग्लायकॅन. देअर सेल वॉल स्ट्रक्चर अँड कॉम्पोजिशन इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम यू बॅक्टेरिया. बाकीच्या नॉर्मल बॅक्टेरियापेक्षा वेगळं असतं. अँड देअर वॉल आर ॲक्च्युअली युजली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ग्लायकोप्रोटीन्स अँड पॉलिसेकराइड्स. कार्बोहायड्रेटने प्रोटीननेच बनलेलं असतं त्यांचं. देन ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्हमध्ये काय फरक आहे? वॉल्स ऑफ ग्रॅम पॉझिटिव्ह यू बॅक्टेरिया हाय अमाऊंट ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन. ग्लॅम पॉझिटिव्हमध्ये जास्त अमाऊंटमध्ये पेप्टिडोग्लायकॅन असतो. दे मे कंटेन पॉलिसेकराइड कोव्हॅलेंटली बॉन्ड टू द पेप्टिडोग्लायकॅन. त्याच्यामध्ये पॉलिसेकराइडसुद्धा असतो. अँड मोर एव्हर इम्पॉर्टंट थिंग, टिकॉइक ॲसिड असतो. टिकॉइक ॲसिड इज प्रेझेंट ग्रॅम पॉझिटिव्ह. ग्रॅम निगेटिव्हमध्ये टिकॉइक ॲसिड हा अब्सेंट असतो, लक्षात ठेवा. पॉझिटिव्हमध्ये टिकॉइक ॲसिड प्रेझेंट असतो, निगेटिव्हमध्ये टिकॉइक ॲसिड अब्सेंट असतो. इजंट इट? निगेटिव्ह यू बॅक्टेरिया. आता ह्याच्यामध्ये बघितलं त्यांनी, ते सांगितलंच टिकॉइक ॲसिड नाहीच आहे ह्याच्यामध्ये. इजंट इट? मोर कॉम्प्लेक्स दॅन द ग्रॅम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. हे थोडे जास्त कॉम्प्लेक्स असतात ग्रॅम निगेटिव्हचे सेल वॉल. आउटर मेम्ब्रेन इज रिच विथ लिपिड. ह्यांच्यात लिपिड कंटेंट जास्त असतात. इजंट इट? बॅरियर टू प्रिव्हेंट एस्केप ऑफ एन्झाईम. लिपिड कशासाठी जास्त असतात? इजंट इट? फॉस्फोलिपिड्स जास्त असतात. जास्त थोडक्यात आपण लिपिड कंटेंट जास्त असतात. मॅक्रोम्युल्कल सरफेस अरेंजमेंट. सेल वॉल ऑफ सम ग्रॅम निगेटिव्ह अँड ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आर कवर्ड बाय मोझाईक लेअर ऑफ प्रोटीन सबयुनिट्स. प्रोटीन सबयुनिट असतात दोघांवरही थोडे थोडे. हे जनरल सेल वॉलचं स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये डिफरन्स दिलेला आहे त्यांनी. हे स्ट्रक्चर तुम्ही बघून घ्या. इजंट इट? ग्रॅम निगेटिव्हमध्ये येते बघा तुम्ही. हे LPS लिपोपॉलिसेकराइड्स. थोडक्यात आपण म्हणतो ना, हे लिपिड्स आहेत ना, ते जास्त आहेत ह्याच्यामध्ये कंटेंट्स. इजंट इट? सो लेट अस नॉट गो इन डीप. स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल सेल वॉल. सायटोप्लाझ्मिक मेम्ब्रेन. आतमध्ये काय काय असतं? सायटोप्लाझ्मिक मेम्ब्रेन. आता हे लक्षात ठेवा तुम्ही कधी पण, PM आणि CM, सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आपण युजली. ओके. सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन इज लाईज इमिडिएटली बेनेथ द सेल वॉल. त्यांनी काय सांगितलं आहे? सेल वॉलच्या आतमधल्या भागामध्ये जे असतो त्याला सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन म्हणतो. सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन म्हणजे काय? आतमधलं सायटोप्लाझमिक लिक्विड जे आहे त्याच्यामध्ये हे जे लिक्विड आहे, दिस लिक्विड, हे थोपून धरण्याचं काम किंवा सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन करतो. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 7.5 नॅनोमीटर. 7.5 नॅनोमीटर आहे, हे लक्षात घ्या, खूप छोटं आहे. लिपिड मॅट्रिक्स इज lipid matrix of the membrane has a fluidity which allows component to move around laterally. So in other word we can say that the cytoplasmic membrane is responsible for controlling the inflow and outflow of the material. Then again there are certain important functions of cytoplasmic membrane. It acts as a hydrophobic barrier for preventing penetration of water soluble molecule. Say water soluble molecule ला आतमध्ये जाण्यापासून थांबवणे. Certain enzymes involved in respiratory metabolism and synthesis of various cell components. से म्हणजे सेल वॉलच्या आतमध्ये जे सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन असतं त्याला जर डॅमेज झालं तर बॅक्टेरिया कॅन लीड टू द डेथ. Then structure internal to the cell wall, there again protoplast and spiroplast. Protoplast and spiroplast functions in the maintaining osmotic pressure of the bacterial cell. यांचं काम काय? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन ठेवणं. आता तुम्हाला माहिती आहे ऑस्मोसिसमध्ये काय काय होतं ते? श्रिंकिंग कधी होते, सेल स्वेलिंग कधी होते, इजंट इट? Then membrane intrusions and cellular membrane system. Bacterial cells do not contain membrane enclosed organelles, rather they are specialized investigations in cytoplasmic membrane that can increase the surface area of certain functions. Mesosomes refers to the investigation which are involved in the cell division. आता त्यांनी काय सांगितले? Cytoplasmic membrane we have seen the functions, but there are certain additional parts like considered as mesosomes. They have exception. They have a major role in cell division, isn't it? Cell division means they are responsible for bacterial reproduction,
इजंट इट. बॅक्टेरिया यूज टू रिप्रोड्यूस बाय ॲसेक्स्युअल मीन्स, ॲसेक्स्युअल रिप्रोडक्शननी, आणि त्याच्यातही बायनरी फिशन नावाचं जे रिप्रोडक्शनचं मेकॅनिझम आहे त्याच्यामध्ये मेसोसोमचा महत्त्वाचा रोल आहे. देन सायटोप्लाझम, इट इज द सेल मटेरियल बाउंडेड बाय सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन. सायटोप्लाझम म्हणजे काय, त्याच्या आतमध्ये बाइंड झालेलं मेम्ब्रेन. सायटोप्लाझमिक इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल टू द सेल वॉल. सायटोप्लाझम इज डिवाइडेड टू सायटोप्लाझमिक एरिया ग्रॅन्युलर अपीअरन्स इन दॅट इज रिच इन रायबोझोम्स. आता रायबोझोमचं फंक्शन काय तुम्हाला सांगायची गरज नाही, इजंट इट. रायबोझोम्स आर ऑफ डिफरंट टाईप्स. रायबोझोमचं काय फंक्शन आहे हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही, किंवा आहे ते DNA RNAमध्ये बघा तुम्ही. रायबोझोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोव्हाइडिंग मेकॅनिकल स्टेज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. मेसेंजर RNA त्याच्यावर जाऊन बसतो रायबोझोमवर आणि तिथे प्रोटीन सिंथेसिस होते. देन DNA जेनेटिक protein biosynthesis, isn't it? Okay, then cytoplasmic inclusion vacuoles. Cytoplasmic inclusion vacuoles means these are the concentrated deposits contains of certain substances like cytoplasm. Example, Wolitine granules reserve the source of phosphates. Wolitine granule जे असतात त्याच्यामध्ये फॉस्फेट रिझर्वायर असतो. पॉलिसेक्राइड ग्रॅन्युल्स ग्लायकोजन रिझर्वायर. ग्लायकोजन म्हणजे पॉलिमर ऑफ ग्लुकोज, ग्लुकोजचा पॉलिमरचं रूपांतर ग्लायकोजनमध्ये होतं. कशासाठी, एमर्जन्सीमध्ये समजा ग्लुकोज लागला. गॅस व्हॅक्युअल्स प्रोव्हाइड बायोन्स, इजंट इट. सो दीज आर द डिफरंट पार्ट्स. Then structure, then another part is nuclear material. आता bacteria contain both DNA and RNA. Bacteria cell neither contain distinct membrane enclosure for nucleus or nor mitotic apparatus. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की त्याच्यामध्ये ह्यांचं म्हणायचं असं आहे की दे डझंट हॅव न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही, कारण स्पेशल रिजन नाही आहे DNAला. दे डोंट हॅव स्पेशल रिजन फॉर जेनेटिक मटेरियल. दे कंटेन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ॲट द सेंटर ऑफ द बॅक्टेरियल सेल that is confirmed as DNA. Nuclear chromatid body bacterial chromosomes all refers to the nuclear material of the bacteria. सेंटरला असतं त्याला न्यूक्लियर मटेरियल म्हणतो आपण त्याला. सेल डिव्हिजन कसे होते, इंटरनल सेप्टम जनरेट होतो. सेप्टम जनरेशन मीन्स वॉट, से दिस इज रॉड शेप्ड ऑर्गॅनिझम अँड टू दिस इंटरनल मेझोसोम, आपण जसं बघितलं मग मेझोसोम फॉर्म इंटरनल सेप्टम, आणि मग असं दिस विल ग्रो इंटरनली, आणि याच्यानंतर मग हे बॅक्टेरियाचा सेलवॉल आतल्या साईडला खेचला जातो आणि मग तिथून बॅक्टेरिया एकामेकापासून डिटॅच होतात सेपरेट एंटिटी म्हणून. दॅट इज कॉल्ड ॲज बायनरी फिशन, ट्रान्सफर बायनरी फिशन. ओके, स्पोर्स, लेट अस कम टू द स्पोर्स. स्पोर्स इज अ प्रोटेक्टिव्ह बॉडी प्रोड्युस्ड बाय ए मायक्रो ऑर्गॅनिझम बाय सेन्सिंग ॲडवर्स एन्व्हायरमेंट. आता दोनच स्लाईड राहिल्यात. स्पोर म्हणजे काय, तर ॲडवर्स वातावरण is the vegetative bacteria, isn't it? This is the vegetative bacteria. Okay, say for example, आता कुठल्या वातावरणामध्ये, increase in temperature, decrease in temperature, increase in radiation, absence of moisture, isn't it? म्हणजे जेवण मिळणार नाही त्यांना थोडक्यात, absence of food. देन देर आर मेनी फॅक्टर्स. आता हे सगळे ॲडवर्स कंडिशन झाले जगण्यासाठी. ओके, मग इन दिस कंडिशन व्हॉट विल हॅपन हिअर, युजली बॅक्टेरिया विल प्रोड्यूस ए प्रोटेक्टिव्ह बॉडी इनसाइड देअर सेल. प्रोटेक्टिव्ह बॉडी इनसाइड देअर सेल, इजंट इट. काय सांगितलं त्यांनी, प्रोटेक्टिव्ह बॉडी इनसाइड देअर सेल, अँड धिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आता ह्या प्रोटेक्टिव्ह त्यांनी काय सांगितलं आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज एंडोस्पोर. एंडो म्हणजे इनसाइड द बॅक्टेरियल सेल, इजंट इट. आणि युजली 1%. आता हे एंडोस्पोर म्हणजे काय की समजा बाहेरचं टेम्परेचर 55 डिग्रीला गेलं की बॅक्टेरिया काय करतो, लार्ज अमाऊंट ऑफ डायपिकोलिनिक ॲसिडचं सिंथेसिस सुरू करतो. डायपिकोलिनिक ॲसिड इथे बघा, तिथे डायपिकोलिनिक ॲसिड, इजंट इट. आणि तो कॅल्शियमसोबत कंबाईन होतो, कॅल्शियम डायपिकोलिनिक ॲसिड कॉम्प्लेक्स, डायपिकोलिनिक ॲसिड कॉम्प्लेक्स, त्याला CDP कॉम्प्लेक्स म्हणतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे कॅल्शियम, आपल्या दातं कॅल्शियमपासून बनलेले असतात, हाडं कॅल्शियमपासून बनलेले असतात. आणि मग ह्या कॉर्टिकल लेअर जी आहे ना, तुम्हाला सर्क्युलर जी काढली ना, ही कॉर्टिकल लेअर, ती कॅल्शियम डायपिकोलिनिक ॲसिडची आहे. ते सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, इनसाइड धिस DNA, देन सर्टन प्रोटीन्स,
एन्झाईम्स आणि खूप व्हेरी लेस अमाऊंट ऑफ फूड, खूप कमी फूड आणि लिक्विड अजिबात नाही, लिक्विड अजिबात नाही. आणि मग काय होतं, जरी समजा बॅक्टेरिया बाहेरचा जळून गेला, सगळं सेल वॉल जळून गेलं, सगळं हे जळून गेलं, तरी एंडोस्पोर जिवंत राहतो. लक्षात घ्या, एंडोस्पोर जिवंत राहतो. आणि 3 करोड वर्षापूर्वीसुद्धा 3 करोड वर्षापूर्वीचे सुद्धा एंडोस्पोर्स जिवंत आढळलेले आहेत. म्हणजे एवढे प्रोटेक्टिव्ह असतात. लक्षात घ्या, एवढे स्वतःला ते प्रोटेक्ट करू शकतात ॲडवर्स कंडिशनमधून. सो व्हॉट इज द स्पोर? आय विल टेल यू. मेटाबॉलिकली डॉर्मंट फॉर्म विच अंडर ॲप्रोप्रिएट कंडिशन अंडरगो जर्मिनेशन. आणि मग नंतर जेव्हा हे स्पोर्स असतात ना, समजा 1 वर्षांनी, 2 वर्षांनी, 5 वर्षांनी, 15 वर्षांनी, जेव्हा त्यांना फेवरेबल वातावरण मिळेल ना, समजा पाऊस आला, पाणी आलं, मॉइश्चर आलं, खाद्यपिद्य अवेलेबल झालं, सगळं आलं, टेम्परेचर एकदम व्यवस्थित आहे. आता बाहेरचं टेम्परेचर 35 आहे, फूड अवेलेबल आहे, मॉइश्चर व्यवस्थित आहे, रेडिएशन ॲब्सेंट आहे, तेव्हा हे ऑर्गॅनिझम काय होतात, यांचं जर्मिनेशन होतं आणि परत रॉड शेपमध्ये जन्म घेतात. आणि मग हे स्वतःचं रिप्रोडक्शन सुरू करतात. 1चे 2, 2चे 4, 4चे 8, 8चे 12, 12चे 16, 24, लाईकवाईज. इजंट इट? सेलमध्येच तयार होतो, स्पोर्स सेलमध्ये तयार होतात. सॉरी, युजली 1 पर सेल म्हणतो आपण त्याला. देन कुठले ऑर्गॅनिझम स्पोर तयार करतात? बॅसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, स्पोरोसार्सिना, थर्मो ॲक्टिनोमायसिटीज जे स्पोर्स तयार करतात. लार्ज क्वांटिटी ऑफ डायपिकोलिक ॲसिड तयार करतात, जे व्हेजिटेटिव्ह सेलमध्ये ॲब्सेंट असतो. म्हणजे नॉर्मल सेल जर असेल ना बॅक्टेरियाची, तर त्यात तुम्हाला डायपिकोलिक ॲसिड भेटणारच नाही. पण ज्या ऑर्गॅनिझमला टेम्परेचर दिलं आपण 55, मग ते लगेच, किंवा रेडिएशन वाढले, किंवा मॉइश्चर संपलं, आजूबाजूचं पूर्ण ड्राय कंडिशन झाली, कोरडी झाली, तर त्यावेळेस लगेच कॅल्शियम डायपिकोलिक ॲसिडचं सिंथेसिस सुरू करतात. त्यांना माहिती आहे आता मी मरणार आहे, मग माझं स्वतःचं जेनेटिक मटेरियल प्रिझर्व केलं पाहिजे. दे रेजिस्ट डेसिकेशन, स्टेनिंग, त्याचं स्टेनिंग पण होत नाही आणि त्याला हेटनी, रेडिएशननी, केमिकलनी कशानेच फरक पडत नाही. इजंट इट? देन एक्झोस्पोर्स. आता हे सुद्धा स्पोर्सच आहेत. लक्षात घ्या, फक्त काय इथे हे प्रोड्युस्ड इंटरनली, आतमध्ये तयार होतात आणि बाहेर टाकले जातात, फेकले जातात बाहेर, म्हणून त्यांना काय म्हटलं आहे? एक्झोस्पोर्स. लक्षात घ्या. एक्सटर्नल टू द व्हेजिटेटिव्ह सेल, एक्सटर्नल असतात. दीज आर द डेसिकेशन रेजिस्टंट, हीट रेजिस्टन्स, डू नॉट कंटेन डीपी. यांच्यामध्ये एक्झोस्पोरमध्ये मात्र कॅल्शियम डायपिकोलिक ॲसिड नसतं. सेल्स ऑफ मिथेन ऑक्सिडायझिंग जीनस लाईक मिथोलायसिनस फॉर्म ऑफ एक्झोस्पोर्स. असे वेगवेगळे प्रकार. फंगसमध्ये तर सगळे एक्झोस्पोर्स आहेत. लक्षात घ्या. अँड लास्ट इज सिस्ट. Cysts are the dormant, thick-walled, desiccation-resistant forms that develop differentiation of a vegetative cell, which can later germinate under suitable conditions. Cysts सुद्धा स्पोर सारखेच असतात, प्रोटेक्टिव्ह बॉडी असते. An example of cyst is structurally complex type of producer of genus Azotobacter. Azotobacter नावाची जी स्पीसीज आहे ना, ते स्वतःचं सिस्टमध्ये रूपांतर करतात आणि जेव्हा स्वतःला फेवरेबल कंडिशन येईल ना, तेव्हा ते जर्मिनेट होतात. सो गाईज, दिस इज ऑल अबाउट morphology and ultrastructure of the bacteria. I hope that video is quite longer and lengthy, but this is it. Okay, thank you and good day. Okay.